بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر کراؤن پر کشمیر آج کے ساتھ میں ہوں عاشق میر۔ سب سے پہلے بلیٹن میں شامل کریں گے کشمیر آج ہیڈ لائنز۔ بالی ووڈ کے مشہور ابھینیتا رشی کپور نے 67 سال کی عمر میں دنیا کو کہا الوداع۔ کورونا وائرس مریض کی لاش سے وائرس نہیں پھیل سکتا، ڈاکٹرز ایسوسی ایشن صدر کا بیان۔ بھارت کی حکومت کا لاک ڈاؤن میں نرمی کا عندیہ، مہاجر مزدوروں کو گھر جانے کی اجازت۔ سخت لاک ڈاؤن کے باوجود کشمیر میں مزید 33 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت، لوگوں میں تشویش۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں مزید مثبت کیسز کی تصدیق، لوگوں میں خوف و دہشت کا ماحول۔ اور ہند پاک کی افواج کے درمیان پونچھ کی سرحد پر گولہ باری جاری، لوگوں میں خوف و دہشت کا ماحول۔ ان سب کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے آج کے اس شمارے میں۔ بھارتی فلموں کے اداکار رشی کپور 67 سال کی عمر میں جمعرات کی صبح ممبئی میں چل بسے۔ وہ 2 سال سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ رشی کپور کی موت بالی ووڈ انڈسٹری کے لیے 2 روز کے دوران دوسرا بڑا جھٹکا ہے۔ گزشتہ روز کینسر کے مرض میں مبتلا اداکار عرفان خان اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ رشی کپور علاج کے غرض سے ممبئی کے سر ایچ این ریلائنس فاؤنڈیشن اسپتال میں داخل تھے۔ رشی کپور کے بڑے بھائی رندھیر کپور کے مطابق رشی کو طبیعت خراب ہونے پر بدھ کی شام کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس سے قبل 2018 میں کینسر کی تشخیص ہونے پر وہ علاج کے غرض سے 1 سال تک نیو یارک میں بھی مقیم رہے۔ نیو یارک میں علاج کے بعد گزشتہ برس ستمبر میں ان کی واپسی ہوئی تھی۔ رندھیر کپور کے مطابق رشی کپور کی اکثر طبیعت ناساز رہتی تھی، جبکہ وہ رواں برس فروری میں بھی انہیں نئی دلی کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ رشی کپور نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز 1973 میں ریلیز ہونے والی فلم بابی سے کیا تھا، تاہم اس سے قبل وہ فلم 420 میرا نام جوکر میں بطور چائلڈ ایکٹر کام کر چکے ہیں۔ رشی کپور سوشل میڈیا پر بھی خاصے متحرک نظر آتے تھے، جبکہ ماضی میں پاکستان کے حوالے سے دیے گئے بیانات اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے ان پر دونوں ممالک میں تنقید ہوئی تھی۔ عمران ہاشمی کی فلم ڈی باڈی ان کے فنی کریئر کی آخری فلم تھی۔ مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں و کشمیر میں کورونا وائرس کا قہر مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہی آج جموں و کشمیر میں کورونا وائرس کے مزید 33 مثبت کیس سامنے آئے ہیں۔ ان سب کا تعلق کشمیر صوبے سے ہے۔ جموں و کشمیر انتظامیہ کے پرنسپل سیکرٹری روہت کنسل نے ان کیسز کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر میں آج مزید 33 افراد کو کورونا وائرس کے لیے مثبت پایا گیا ہے۔ اس طرح سے معاملات کی کل تعداد 614 ہو گئی ہے۔ بھارت کی حکومت نے اندیشہ دیا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث 3 مئی کے بعد جب دوسرے دور کے لاک ڈاؤن کی مدت ختم ہوگی تو متعدد اضلاع میں پابندیاں نرم کر دی جائے گی۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 4 مئی کو کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے جو ہدایات نامہ جاری کیا جائے گا، اس میں کئی اضلاع میں پابندیوں میں قابل ذکر نرمی کی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ جن اضلاع میں کورونا وائرس کے کیسز میں کمی ہو رہی ہو، ان اضلاع میں پابندیاں نرم کی جائے گی۔ وزارت صحت کے مطابق ملک کے 736 اضلاع میں سے اب 126 اضلاع ہی ہاٹ سپاٹ یا کورونا کے مرکز ہے۔ 15 اپریل کو جب پہلا لاک ڈاؤن ختم ہوا تھا تب یہ تعداد 177 تھی۔ دراصل حکومت نے مختلف ریاستوں میں پھنسے ہوئے مہاجر مزدور، طلبہ، سیاحوں اور زائرین کو اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے۔ حکومت کا یہ اعلان سپریم کورٹ کی اس ہدایت کے بعد سامنے آیا، جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت ان مزدوروں جن کو وائرس نہیں ہے ان کی گھر واپسی سے متعلق کوئی فیصلہ کرے گی۔ مرکزی داخلہ کے سیکرٹری اجے بھلا کے مطابق پھنسے ہوئے لوگ ریاستوں کے درمیان باہمی سمجھوتے کے تحت گھر جا سکتے ہیں۔ کورونا وائرس مریض کی لاش سے وائرس نہیں پھیل سکتا، ان باتوں کا اظہار ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر نثار الحسن نے کیا۔
इस हवाले से पेश है हमारे नुमाइंदे इनामुल हक की ये रिपोर्ट। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासिर होकर किसी मरीज की मौत के बाद इसकी लाश से वायरस नहीं फैलता है। वायरस मरीज के खांसने या फिर छींकने के दौरान मुंह से निकलने वाले वाटर ड्रॉपलेट्स यानी पानी के छोटे छोटे कतरे से फैलता है, लेकिन मुर्दा न ही खांसी कर सकता है और न ही मुर्दे के जिस्म से छींक निकलती है। इसलिए कोरोना वायरस के मरीजों की मौत के बाद इनका वायरस दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं हो सकता है। एसोसिएशन के सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई शहादत मंजर आम पर नहीं आई जिससे यह साबित हुआ हो कि मुर्दा इंसान से कोविड-19 का वायरस जिंदा इंसान के जिस्म में मुंतकिल हो गया हो। इस दौरान डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर ने अपने एक बयान में इंतजामिया पर जोर दिया कि कोरोना वायरस से मरने वालों के रिश्तेदारों को प्रोटोकॉल के मुताबिक मैयत की मजहबी रसूमात अदा करने की इजाजत दे देनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि लाश को सुपर्द-ए-लहद करने से पहले इसके करीबी रिश्तेदार और अजीज व अकारिब मैयत का चेहरा भी देख सकते हैं, ताहम इसके लिए दूरी बरकरार रखना निहायत ही जरूरी है, जबकि नमाज जनाजा के लिए भी समाजी दूरी का खास ख्याल रखना नागजीर है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को भी देखना चाहिए कि अगर प्रोटोकॉल और कवायद जब्त की पासदारी होती है तो लवाहिकीन को आखिरी रसूमात अदा करने की इजाजत दे देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कश्मीर क्राउन। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में मुस्बत मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस हवाले से पेश है हमारे नुमाइंदे मुनीब अहमद की ये रिपोर्ट। जिला अनंतनाग में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं लेता। आज एक बार फिर यहां से 14 नए मरीजों के टेस्ट मजबूत आने के बाद लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है और इस तरह जिला अनंतनाग में मरीजों की कुल तादाद 83 तक पहुंच गई है, जिनमें नौगाम शांगस से 8, पुशरू से 3, हिलर कुकरनाग से 1 और जबकि वांगुंड से 2 अफराद के टेस्ट मजबूत आ गए हैं। हिलर कुकरनाग को रेड जोन करार दिया गया है, जबकि यहां आज पहला पॉजिटिव मामला सामने आया है। अनंतनाग से कश्मीर क्राउन के लिए मुनीबुल इस्लाम। हिंद पाक की अफवाज के दरमियान पुंछ की सरहद पर गोलाबारी शुरू हुई है। लोगों में खौफ व दहशत का माहौल बना हुआ है। मज़ीद तफसीलात के साथ राहिल गनाई। जिला पुंछ के किरन और कस्बा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी, छोटे हथियारों के साथ साथ मोटर शेलिंग भी की गई। भारतीय फौज दे रही जवाब। जिला राजौरी के खांडली चेक पोस्ट पर किया गया 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किए गए 3 लोगों से 3 किलोग्राम चरस बरामद की गई। तमाम जानकारी देते हुए एसपी राजौरी ने बताया कि एडिशनल एसपी लियाकत अली, जो कि हस्बे मामूल खांडली पुल पर नाका ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, तो एक गाड़ी टाटा मैजिक ज़ेर नंबर JK 11A3016 को रोका गया, तो इसमें से 3 अफराद को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया और अब इन पर NDPS के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ज़िला राजौरी के थन्ना मंडी तहसील के क्वारंटाइन में इफ्तार का इंतज़ाम किया गया। यह इंतज़ाम एक NGO की तरफ से किया गया है। राह हक नामी NGO ने तहसील के क्वारंटाइन का इफ्तार का इंतज़ाम किया है। लॉकडाउन 3 मई तक जारी है। उसके मद्देनज़र आज भी ज़िला में अपने वक्त पर दुकानें खोलने और बंद करने का वक्त हस्बे मामूल जारी रहा। लोगों ने इंतज़ामिया के हर रोल की सताइश की। तहसीलदार थन्ना मंडी और SDPO थन्ना मंडी ने लोगों से घरों में रहकर तमाम तरावी और जुमा की नमाज अदा करने की अपील की। राहिल अहमद, कश्मीर क्राउन, राजौरी। सरहदी जिला कुपवाड़ा में आज क्या कुछ पेश आया, तफसीलात से आगाह कराएंगे इरफान मलिक। सरहदी जिला कुपवाड़ा से वाबस्ता बेरोजगार नौजवानों ने आज अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत की हालिया नोटिफिकेशन पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। वज़ीर फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट की भर्ती आने वाले दिनों में होने जा रही है, जिसमें नई नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार ने ग्रेजुएशन में 50% नंबरात से पास किया हो। इस पर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के एक बड़े हिस्से ने कड़ा एतराज जाहिर करते हुए कहा कि इस नोटिफिकेशन में 50% नंबरात रखकर बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों के साथ सरासर धोखा किया गया है। जो इस परसेंटेज के नीचे आने वाले नौजवान डिग्रियां हासिल करके बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा।
और अगर मुल्क के बड़े इम्तिहानात पर नज़र डालें जिसमें IAS वगैरह शामिल हैं, उनमें भी परसेंटेज नहीं रखी जाती। सब अपनी मेहनत के दम पर इम्तिहान को पास करते हैं। तो इसमें क्यों इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 50% नंबरात से कम वाले उम्मीदवार एलिजिबल नहीं हैं? इस नोटिफिकेशन के मुताबिक नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा SSRB के इस इम्तिहान में शामिल नहीं हो सकते। एक उम्मीदवार ने कश्मीर क्राउन से बात करते हुए कहा कि कई नौजवान की उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है और बड़ी डिग्रियां हासिल करके घर में बैठे हुए हैं और अब इस इम्तिहान के लिए भी वो एलिजिबल नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? हम अपने सामईन को बताते चलें, इससे पहले भी इन पोस्ट्स के लिए एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी जिस पर भी बड़ा हंगामा हुआ था। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से सिर्फ कॉमर्स और साइंस वाले ही फॉर्म भर सकते थे, मगर जब दूसरी नोटिफिकेशन ठीक करके जारी की गई, इस पर भी अब एतराज़ होना शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको कैसे लेता है। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, कुपवाड़ा। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों अफराद जेर हिरासत। रिपोर्ट जामिन पीरजादा। कोरोना वायरस से रोकथाम और इसके खात्मे के लिए जारी मुल्कगीर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर मणिपुर में मजमूई तौर पर 976 अफराद को हिरासत में लिया गया है और इन्हें मकामी अदालत के रूबरू पेश किया गया। इन पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने और मास्क न पहनने पर मजमूई तौर पर 1,25,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। बॉलीवुड का एक और सितारा खरूब। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार ऋषि कपूर आज मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 67 बरस थी। इन्हें गुज़श्ता देर सीने में तकलीफ होने की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर ऋषि कपूर की मौत की इत्तला दी। दिल्ली से जामिन पीरजादा की रिपोर्ट। इधर जनूबी कश्मीर के शुपियां में मवासलाती निज़ाम बहाल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के साथ दाऊद नाइक। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान में आज 72 घंटों के बाद मोबाइल इंटरनेट खदमात को बहाल किया गया। जहां मैं आपको बता दूं, हाल ही में मिल्होरा में तसादुम आराई के दौरान पूरे ज़िले में मोबाइल इंटरनेट खदमात को मुअत्तल किया गया था, लेकिन आज दिन के 11 बजे पूरे ज़िले में मोबाइल इंटरनेट को बहाल किया गया है। इसके अलावा आज जनूबी कश्मीर में और एक कोविड-19 का मुस्बत मामला सामने आया और इस बार हिलो इमाम साहिब से ये मुस्बत केस जो है वो सामने आया है और हिलो इमाम साहिब का ये पहला मुस्बत मामला है। कुल मिला के जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां में कोविड-19 पॉजिटिव का ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है और आज भी 96 केसेस में से खाली एक ही मामला जो है वो मुस्बत पा लिया गया। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा के आलूसा इलाके में पुलिस ने एक गाड़ी समेत गैर कानूनी तामीराती लकड़ी को जब्त किया है। इस हवाले से पेश है बांडीपोरा से इनामुल हक की ये रिपोर्ट। जिला बांडीपुरा के आलूसा इलाके से आज पुलिस ने एक टाटा मोबाइल लोड कैरियर जेर नंबर JK 14A4353 को जब्त कर लिया, जिसमें भारी तादाद में जंगल स्मगलर नाजायज और गैर कानूनी तामीराती लकड़ी ले जा रहे थे। कश्मीर क्राउन को मिली इतलात के मुताबिक पुलिस ने आज सुबह करीबन 8 बजे के वक्त में आलूसा बांडीपुरा इलाके में गैर कानूनी तरीके से लकड़ी ले जाने वाले टाटा मोबाइल को जब्त कर लिया। परिबल आलूसा पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के मुताबिक रेड के दौरान मुलवस अफराद गाड़ी छोड़कर भागने में कामयाब हुए, ताहम पुलिस ने मामले पर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। कश्मीर क्राउन के लिए बांडीपुरा से इनामुल हक की रिपोर्ट। कश्मीर आज में वक्त हो चला है एक छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होंगे। आप सब दोस्तों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हेल्प एंड पीस सोसाइटी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले कई सालों से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। हेल्प एंड पीस सोसाइटी समाज के हर उस तबके के लिए काम कर रही है जो किसी भी मुश्किलात की वजह से मुतासिर हुए हों। इसके अलावा हेल्प एंड पीस सोसाइटी चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और दीगर मामलात पर भी काम कर रही है।
ہیلپ اینڈ پیس سوسائٹی نے کیرلا فلڈز میں بھی اپنا ایک اہم رول ادا کیا، جس میں ہمارے والنٹیئرز کو نیشنل ہیروز ایوارڈ بھی ملے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس مشکل دور سے گزر رہے ہیں، جہاں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، وہیں جموں کشمیر بھی کووڈ-19 کی وجہ سے متاثر ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے سماج کا غریب طبقہ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، جس کے لیے ہم سب کو ایک اہم رول ادا کرنا ہوگا تاکہ ان مشکل حالاتوں میں کوئی سفر نہ کرے۔ خاص کر اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جموں کشمیر کے کچھ لوگ جو ملک کی دوسری ریاستوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جن میں اکثر لیبر کلاسز اور سٹوڈنٹس ہیں اور کچھ اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں، جہاں ہمارے آرگنائزیشن کے والنٹیئرز موجود تھے، وہاں ہم نے ان تک راشن اور دیگر ضروریاتی چیزیں پہنچائی۔ جہاں ہم سے نہیں ہو سکا، وہاں ہم نے لوکل ایڈمنسٹریشن اور کچھ NGOs کے ساتھ ٹائی اپ کر کے بہت سارے کیسز کو سارٹ آؤٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جموں کشمیر کے کئی لوگ جو ملک کی دوسری ریاستوں میں میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے گئے تھے اور پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنس گئے، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو ہم نے جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن کی مدد سے گھر واپس پہنچایا، جس کے لیے ہم جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن کے بے حد شکر گزار ہیں۔ دوستو، ہماری آرگنائزیشن ہیلپ اینڈ پیس سوسائٹی نے ابھی تک جموں کشمیر میں 500 سے زیادہ متاثرہ فیملیز تک امداد پہنچائی ہے، اور اب ہم نے مزید 800 سے زیادہ متاثرہ فیملیز تک امداد پہنچانے کا کام شروع کیا ہے، اور دن بدن ہمارے پاس ریکوائرمنٹس بڑھتی جا رہی ہیں، جس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں کو ہیلپ کر سکیں۔ آپ اپنے ڈونیشنز ہمارے فیس بک پیج ہیلپ اینڈ پیس سوسائٹی میں جا کر دیے گئے لنک پر جمع کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے ڈونیشنز پے ٹی ایم کے ذریعے بھی جمع کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری آرگنائزیشن سے وابستہ اپڈیٹس آپ تک پہنچ جائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ سرحدی علاقہ کرنا میں آج کیا کچھ پیش آیا، تفصیلات سے آگاہ کرائیں گے طاہر قدوس۔ سرحدی تحصیل کرنا میں انتظامیہ کی طرف سے ٹنگڈار مارکیٹ میں چیکنگ کا آغاز۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے سرحدی تحصیل کرنا میں وسیع پیمانے پر مارکیٹ چیکنگ کا آغاز کیا گیا۔ واضح رہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں سے 22,000 روپیہ جرمانہ وصول کیا گیا۔ اس مہم کے دوران بوسیدہ کھانے پینے کی اشیاء بشمول سبزیاں، پھل، دودھ کو بھی تباہ کیا گیا۔ کشمیر کراؤن کے لیے کرنا سے میں طاہر قدوس۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ میں کورونا وائرس کا قہر مسلسل جاری ہے۔ آج بھی ضلع سے 11 افراد کو کورونا وائرس کے لیے مثبت پایا گیا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے نمائندے فیصل بٹ۔ جموں و کشمیر میں کورونا وائرس کے کیسز میں دن بدن مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وہی آج شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں 11 کیسز مثبت آئے ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی کشمیر میں پابندیوں کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ وادی کے ساتھ ساتھ شمالی کشمیر میں بھی سخت لاک ڈاؤن جاری ہے، وہی لوگوں میں خوف و تشویش کی لہر بھی جاری ہے اور لوگوں میں سخت خوف و ہرس پھیلا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن جاری رہنے کے باوجود بھی آج شمالی کشمیر سے 11 کیسز مثبت پائے گئے، جس میں 7 کیسز سوپور اور 4 کیسز ٹنگ مرگ کے علاقے سے ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی کشمیر میں پابندیوں کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کورونا وائرس کو پھیلنے سے بچنے کے لیے حکم ناموں کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے کارروائی انجام دی جا رہی ہے۔ ادھر اوڈی کے عوام نے سحری افطاری کے دوران بجلی کی کٹوتی پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ محکمہ بجلی کے خلاف تحصیل اوڈی کے ناملا گرکوٹ اور بہت سے گاؤں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ محکمہ بجلی نے کہا تھا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں افطاری اور شہری کے دوران بجلی کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ گرکوٹ کے سرپنچ شبیر نائک اور مذکورہ علاقے کے دیگر لوگوں نے بتایا کہ شہری اور افطاری کے وقت علاقے میں بجلی نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کو طرح طرح کے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا یہاں کے لوگوں نے محکمہ بجلی سے اپیل کی ہے کہ یہاں جلد از جلد بجلی فراہم کی جائے تاکہ لوگوں کو اس بابرکت مہینے میں مشکلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کشمیر کراؤن کے لیے میں فیصل بٹ بارہمولہ سے۔
कश्मीर आज में ये थे आज दिन भर के अहम मौज़ूआत। अपने मेज़बान आशिक मीर को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।